Hello, good morning students. Now here we are also discuss about the methods of valuation of shares for BCom second semester third subject corporate accounting paper first unit valuation of shares. In this lecture we are also studied the methods of valuation of shares. The first method we are also studied here, intrinsic value method. Intrinsic value method. Therefore, this is also called as net asset value method. It is also called as breakup value or asset backing method. That means the intrinsic value method. It is also called as net asset value method. It is also called as breakup value method, and also it is also called as asset backing method. Asset backing method. These are the some similar name of the intrinsic value method. म्हणजेच इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथडला नेट असेट व्हॅल्यू मेथड, ब्रेकअप व्हॅल्यू मेथड आणि ॲसेट बॅकिंग मेथड असं सुद्धा म्हटलं जातं. दिस मेथड, दॅट मीन्स सच पर्टिक्युलर मेथड, इट इज डिपेंड्स अपॉन द अजम्पशन. अजम्पशन म्हणजे ह्याचा मेथडचं अजम्पशन काय, तर assumption of that particular method. The assumption काय, तर liquidation of a company. Liquidation of a company. That means the company are also liquidated. That means the company are also closed, and at that time, that means the assumption of that particular method is the liquidation of a company. मग आता लिक्विडेशनचा अर्थ काय, तर इथं आपल्याला पाहिलं पाहिजे लिक्विडेशन मीन्स इन सिम्पल वर्ड द कंपनीज कॉर्पोरेट लाईफ इज ओव्हर. म्हणजे याचा अर्थ काय, तर कंपनी असेल ती कंपनी या ठिकाणी विसर्जित होते. दॅट इज कॉल्ड ॲज द लिक्विडेशन. म्हणजे या ठिकाणी काय, तर द अजम्पशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मेथड इट इज नथिंग बट द company goes into the liquidation into the near future. म्हणजे भविष्यामध्ये कंपनी असेल ती कंपनी काय होणार आहे, तर ती कंपनी असेल ती कंपनी काय होणार आहे, या ठिकाणी विसर्जित होणार आहे. म्हणजे द अजम्पशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मेथड इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे अजम्पशन काय, गृहीत काय धरलेलं आहे, तर भविष्यामध्ये कंपनी असेल ती कंपनी गोज इन टू द लिक्विडेशन. त्याचं काय होणार आहे, लिक्विडेशन होणार आहे, विसर्जन होणार आहे. मग आता इथं साधं सोपं या ठिकाणी अर्थ काय, तर याचा साधा सोपा अर्थ आहे, whenever the companies are also liquidation in a near future, that means the liquidation of a company, liquidation of a company in a near future. जे भविष्यामध्ये जर ती कंपनी लिक्विडेशन तिचं होणार असेल, तर मग इथं क्वेश्चन आहे, तर क्वेश्चन अरायझेस इन आवर माइंड, how to find out the value of a share. आता one important point is there. It is nothing but a valuation
valuation of equity shares, valuation of equity share. Equity shares, you know very well, equity shares is the owner of the company, is the owner of the company. इक्विटी शेअर कोण आहेत, हे ओनर आहेत. अँड ॲट दॅट टाइम द कंपनी म्हणलं की कंपनीज लायबिलिटीज अँड कंपनीज assets, companies liabilities and companies assets. कंपनी काय होणार आहे, company goes into the liquidation. That means that under this method, the assumption of that particular method, the company goes into the liquidation in near future. मग त्यावेळेस in simple word company are also closed. आपण समजण्यासाठी बघूयात. Company are also closed. In simple word, for your understanding purpose, we are also focused on that particular word. Company are also closed. इथे कंपनी काय होणार आहे, क्लोज होणार आहे, बंद होणार आहे. मग त्यावेळेस काय करावं लागेल, द कंपनी आर ऑल्सो revalued their assets and paid their liabilities and also remaining balance is also available for कोणासाठी असेल, ओनर, दॅट मीन द इक्विटी shareholders. This is the simple and easy concept. That means या ठिकाणी आपण काय केलं बघा, ह्या मेथडमध्ये काय बघायचे, तर या मेथडमध्ये द कंपनी आर ऑल्सो रिव्हॅल्यूड देअर असेट्स, कंपनीचं असेट्सचं रिव्हॅल्युएशन होईल. मग ते रिव्हॅल्युएशन हे आपण विचारात घेणार. त्यानंतर कंपनीच्या ज्या काय लायबिलिटीज असतील त्या लायबिलिटीज पेड ऑफ होतील. त्या लायबिलिटीज पेड ऑफ झाल्यानंतर अमाऊंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स. मग आता इथं इंट्रिसिक व्हॅल्यू पर इक्विटी शेअर ते काढण्याचा फॉर्म्युला काय तयार होईल, अमाऊंट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स डिवायडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स. म्हणजे या ठिकाणी काय करणार, तर कंपनीज आर ऑल्सो रिव्हॅल्यूड देअर असेट्स अँड सच पर्टिक्युलर रिव्हॅल्यूड असेट्स अँड ऑल्सो वी आर ऑल्सो लेस. त्यातून काय करणार, जे रिव्हॅल्युएशन केलं असेल त्या असेट्सचं, त्यातून जे काय लायबिलिटीज असतील त्या कंपनीच्या लायबिलिटीज पे केल्यानंतर जो काय बॅलन्स अवेलेबल असेल तो बॅलन्स अवेलेबल किंवा अमाऊंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स. मग आता इंट्रिसिक व्हॅल्यू पर शेअर याचा फॉर्म्युला काय, तर या ठिकाणी या मेथडमध्ये इंट्रिसिक व्हॅल्यू पर शेअर काढण्याचा फॉर्म्युला काय, तर इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू इज इक्वल टू अमाऊंट अवेलेबल टू इक्विटी shareholders, amount available to equity shareholders divided by number of equity shares. This is the simple and easy method. That means under this method all the assets are also sold in simple word and all the liabilities are also paid. That means in simple word we are also understand here all the assets are also sold, all the assets are sold and all the liabilities are paid and the remaining balance
is also treated as the amount available to the equity shareholders, and such particular balance is taken, and such particular balance is divided by the number of shares. Then after the division of the number of shares, we are also getting the intrinsic value of that particular share. मग इथं आपण काय करू शकतो, तर त्या शेअरची इंट्रिसिक व्हॅल्यू असेल ती इंट्रिसिक व्हॅल्यू या ठिकाणी आपल्याला मिळू शकते. मग याच्यामध्ये काय आहे, तर स्टेप या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी काढावं लागतील. म्हणजे या ठिकाणी काय, तर स्टेप नंबर फर्स्ट, इन टू द इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथड we are also firstly find out the amount available to the equity shareholders. Then how to find out the amount available to the equity shareholders, then we are also taken the revaluation of assets. That means the amount कुठली घ्यायची, तर प्रॉब्लेममध्ये या ठिकाणी काय साधं सोपं लॉजिक आहे. तर प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला बॅलन्स शीट दिली जाईल. बॅलन्स शीटमध्ये काय असणार आहेत, असेट्स अँड लायबिलिटीज त्या कंपनीचे असणार आहेत. असेट्स अँड लायबिलिटीज असल्यानंतर काय असणार आहे, तर ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनमध्ये त्या असेटचं रिव्हॅल्युएशन असणार आहे. त्यानंतर ते लायबिलिटी असेल, कुठली लायबिलिटी असतील ते या ठिकाणी दिलेले असेल. मग हे सर्व या ठिकाणी झाल्यानंतर मग तुम्हाला फर्स्ट स्टेपमध्ये काय करावं लागेल, तर टू फाइंड आउट द अमाऊंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स. म्हणजे ऑल असेट्स म्हणजे काय आलं, ॲट करंट मार्केट व्हॅल्यू इन्क्लुडिंग गुडविल असेल किंवा नॉन ट्रेडिंग इन्व्हेस्टमेंट असेल, बट एक्सक्लुडिंग फिक्टिशियस असेट्स. आता फिक्टिशियस असेट्समध्ये काय येणार, तुमचं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स किंवा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस ह्या सोडून ज्या काय असेट्स असतील, मग त्या तुमच्या टँजेबल असू द्यात किंवा इनटँजेबल असू द्यात, ते करंट मार्केट व्हॅल्यूला म्हणजे ज्याचं काय व्हॅल्यू दिली असेल ते या ठिकाणी इथं आपण कन्सिडर करणार. आणि त्याच्यामधून लेस ऑल लायबिलिटीज ॲट करंट व्हॅल्यूज, त्यामध्ये एक्सक्लुडिंग, त्यामध्ये काय सोडणार आपण, काय सोडून देणार, तर शेअर कॅपिटल अँड रिझर्व अँड सरप्लस सोडून ज्या लायबिलिटीज असतील त्या लायबिलिटीज आपण काय करणार, मायनस करणार. आणि त्यानंतर जो काय येणारा अमाऊंट असेल ती अमाऊंट या ठिकाणी काय असणार आहे, अमाऊंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे या ठिकाणी लायबिलिटी. आता लायबिलिटी कुठल्या होतील, ते विचार द लायबिलिटीज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंपनी. लायबिलिटी म्हणजे काय, देणं. आता समजा इक्विटी शेअरचं आपण व्हॅल्युएशन काढतोय, तर इथे एक सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा काय, तर प्रेफरन्स शेअरचा डिव्हिडंड असेल, वेदर इट इज अ लायबिलिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंपनी. म्हणजे त्या ठिकाणी त्या पर्टिक्युलर कंपनीचं या ठिकाणी ते लायबिलिटी आहे का, ऑफकोर्स इट इज ऑल्सो द लायबिलिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंपनी. म्हणजे त्या ठिकाणी डिव्हिडंड पेड ऑन द प्रेफरन्स शेअर, इट इज ऑल्सो द लायबिलिटी ऑफ दॅट कंपनी. म्हणजे ते सुद्धा आपल्याला इथं विचारात घ्यावा लागेल. तो डिव्हिडंड असेल, तो डिव्हिडंड हा सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला विचारात घ्यावा लागेल. कशामध्ये, तर अमाऊंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स काढत असताना. म्हणजे ज्या असेट्स असतील त्या असेट्स, त्यामध्ये फिक्टिशियस असेट्स सोडून, मग फिक्टिशियस असेट्समध्ये काय येतं, तर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, त्यानंतर तुमचं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स अँड डिबेंचर्स, दीज आर ऑल्सो टेकन इन टू द फिक्टिशियस असेट्स. आता त्यानंतर हे काढल्यानंतर सेकंड स्टेपमध्ये ऑल द शेअर्स आर फुल्ली पेड, ते या ठिकाणी पाहावं लागेल. तर त्यावेळेस अमाऊंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स डिवायडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेअर होल्डर्स, हे या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला त्याची इंट्रिसिक व्हॅल्यू मिळेल. पॉईंट्स टू बी आता या ठिकाणी रिमेंबर पॉईंटमध्ये काय करायचे, तर व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग द नेट असेट व्हॅल्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंपनीज, only a market value of assets should be considered. If market value is not given, then book value should be considered. मार्केट व्हॅल्यू म्हणजे काय, तर त्या कंपनीनं रिव्हॅल्युएशन केल्यानंतर आलेली जी काय व्हॅल्यू असेल ती कन्सिडर करावी. आणि जर मार्केट व्हॅल्यू दिली नसेल तर त्यावेळेस बुक व्हॅल्यू म्हणजे बॅलन्स शीटमध्ये दिलेली जी काय अमाऊंट असेल ती कन्सिडर करावी. म्हणजे या ठिकाणी असेटचं व्हॅल्युएशन घेत असताना म्हणजे इथं एक महत्त्वाचा पहिला पॉईंट आला. फर्स्ट पॉईंट काय, तर ओनली मार्केट और रिव्हॅल्युएशन व्हॅल्यू ऑफ द असेट्स इज टेकन और किंवा वेन एवर market or revaluation
market or revaluation value market or revaluation value is not taken, not given at that time, at that time book value of the asset is taken. हा झाला फर्स्ट पॉइंट, सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा. Then second point, all the assets recorded and unrecorded should be taken into account. That means all the assets recorded and unrecorded should be taken into account. That means ज्या काय assets असतील त्या assets असतील त्या रेकॉर्ड केलेल्या असतील किंवा अनरेकॉर्ड केलेल्या असतील तर ते सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी विचारात घ्यावं लागेल. गुडविल also should be considered as per the instructions of the problem मध्ये दिलं असेल ते इन्स्ट्रक्शनमध्ये किंवा ॲडजस्टमेंटमध्ये त्या इन्स्ट्रक्शननुसार ॲडजस्टमेंटनुसार ते गुडविलचं आपण ते कन्सिडर करावं. नॉन ट्रेडिंग असेट्स शुड बी कन्सिडर्ड, म्हणजे नॉन ट्रेडिंग असेट्स असतील ते सुद्धा या ठिकाणी तर कन्सिडर होतील. म्हणजे पेटेंट असेल तुमच्या या ठिकाणी, कॉपी राईट्स असतील ते सुद्धा या ठिकाणी कन्सिडर केले जातील. नॉन ट्रेडिंग असेट शुड बी ऑल्सो कन्सिडर. आता पेटेंट म्हणण्यापेक्षा इथं तुमचं गुडविल सुद्धा या ठिकाणी इथं कन्सिडर केलं जाईल. म्हणजे अशा पद्धतीनं फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मेथड विच पॉईंट शुड बी ॲनलाइज, कोणते मुद्दे विचारात घ्यायचे आहेत, कशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे आणि कशा पद्धतीनं त्याचं या ठिकाणी हे ॲन्सर फाइंड आउट करायचं हे या ठिकाणी आपणाला माहीत आहे. आता इथं दुसरा एक मुद्दा, ह्याच्या मेरिट्स आणि डिमेरिट्स काय आहेत. तर पहिलं मेरिट आहे, इट इज व्हेरी शुअरफुल वेन द कंपनी इज बिईंग लिक्विडेटेड. म्हणजे या मेथडमध्ये या ठिकाणी शुअरली या ठिकाणी कन्सिडर केलं जातं की कंपनी इज बिईंग लिक्विडेटेड, हे या ठिकाणी मेरिट म्हणता येईल. इट टेक्स इन टू अकाउंट बोथ टाइप्स ऑफ द असेट्स, इट इज ऑल्सो द मेरिट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मेथड. इथं फिक्टिशियस असेट्स सोडून मग टँजिबल असेट्स असतील, इनटँजिबल असेट्स असतील, ह्या विचारात घेतल्या जात आहेत. It is simple to use in valuation in different types of the equity shares. It is also the simple method for the calculations and also for the using. These are the three merit points of that particular method. First one is, it is very sureful when the company is being liquidated, and it takes into the account both types of the assets are also taken into the account, and it is simple to use in valuation of the different types of the equity shares. Then demerits of that particular value of the intrinsic value of the shares, म्हणजे ह्या मेथडचे काही ड्रॉबॅक्स आहेत. ते ड्रॉबॅक्स कोणते आहेत तर ते या ठिकाणी डिमेरिट्स आहेत. ते कोणते आहेत तर त्याच्यामध्ये पहिला आहे, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द रिलायझेबल व्हॅल्यू ऑफ द असेट्स. म्हणजे या ठिकाणी इथं आपणाला इस्टिमेट अंदाज व्यक्त करणं म्हणजे त्याची रिलायझेबल व्हॅल्यू किती असेल त्या असेटची. It is also a difficult task from the point of view of the company's management. Then the assumption of liquidation is contradictory with the normal of assumption of going concern principle. म्हणजे या ठिकाणी त्याच्या विरुद्ध हे लिक्विडेशनचं अजम्पशन आहे, म्हणजे गोईंग कन्सर्न प्रिन्सिपलच्या विरुद्ध हे या ठिकाणी त्याचं अजम्पशन आहे, अपोजिट. अँड द व्हॅल्यू ऑफ गुडविल इज व्हेरी मच सब्जेक्टिव्ह, आणि जे गुडविलचं व्हॅल्युएशन असेल ते व्हेरी मच सब्जेक्टिव्ह, म्हणजे या ठिकाणी ते डिसाईड करणं सुद्धा एक महत्त्वाचं चॅलेंजिंग एक कंपनीच्या दृष्टिकोनातून असतं. देअरफॉर ऑल दीज points we will be consider here, and after the considerations
Now we discuss here how to calculate the intrinsic value of that particular share, and after the calculation we will find out the value of that particular shares. That means at the point which points will be considered at the time of solving the problem. म्हणजे प्रॉब्लेम सोडवताना या ठिकाणी कोणता मुद्दे विचारात घ्यायचे, तर या ठिकाणी ॲट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लेम वी मस्ट बी कन्सिडर here first of all we are also consider here the revaluation of the assets and market value of the assets are also given into the problem. Then after the revaluations and market value, then we are also find out the amount available to the equity shareholders, and after the amount available to the equity shareholders we are also फाइंड आउट द इंट्रिसिक व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स. म्हणजे समजा या ठिकाणी प्रॉब्लेम असेल, त्या प्रॉब्लेममध्ये समजा या ठिकाणी सांगितलं असेल, तो आपण प्रॉब्लेम या ठिकाणी घेणारच आहोत, त्याचं गुडविलचं व्हॅल्युएशन दिलं असेल, मशिनरीचं व्हॅल्युएशन दिलं असेल, then current liabilities and current assets are also taken at book values, then shares are to be T limited are to be valued on the basis of net assets of T limited. हा सुद्धा मुद्दा आहे, परंतु आपण या ठिकाणी तो विचार करताना फक्त आपण अमाऊंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स त्याला डिवायडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स केलं की तुमचं काय मिळणार आहे, तर व्हॅल्यू ऑफ पर्टिक्युलर असेट्स हे आपणाला या ठिकाणी मिळणार आहे. आता त्यानंतर पुढचा या ठिकाणी मुद्दा आहे, पुढची जी काय मेथड आहे ती मेथड आहे, ती कोणती मेथड आहे, तर या ठिकाणी सेकंड मेथड आहे, यील्ड व्हॅल्यू मेथड. तर सेकंड मेथड आहे आपली यील्ड व्हॅल्यू मेथड. आता याच्यामध्ये हे सिम्पल आहे, याच्यामध्ये फक्त काय इंट्रिसिक व्हॅल्यूमध्ये बेरीज आणि वजाबाकी प्रॉब्लेम येईल त्यावेळेस तुम्हाला या ठिकाणी समजेल. इट इज जस्ट लाईक ॲज ए ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन्स, फक्त बेरीज आणि वजाबाकी या ठिकाणी आहे. आता सेकंड मेथड आहे, इम्पॉर्टंट मेथड आहे. आता याच्यामध्ये यील्ड व्हॅल्यू बेसिस किंवा यील्ड value method, this is the second method for the valuation of shares. ही दुसरी मेथड आहे कशाची, व्हॅल्युएशन ऑफ शेअरची. पहिली मेथड बघितली आपण इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द असेट बॅकिंग मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज नेट असेट व्हॅल्यू मेथड, अँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ब्रेकअप व्हॅल्यू मेथड. देन इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथड. आता याच्यामध्ये इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथडच्या डायरेक्ट अपोजिट ही मेथड आहे. म्हणजे दॅट मीन्स द मेथड ऑफ व्हॅल्युएशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ गोईंग कन्सर्न. दिस मेथड ही मेथड कशावर अवलंबून आहे, तर सच पर्टिक्युलर मेथड इज on the assumption of going concern principle. जे भविष्यामध्ये ते कंपनीचं वर्किंग असेल ते वर्किंग या ठिकाणी काय होणार आहे, चालणार आहे. मग जर भविष्यामध्ये तर ती कंपनी जर चालणार असेल तर ती कंपनी काय करणार आहे, काय अर्न करेल, तर कंपनी प्रॉफिट अर्न करणे. द कंपनी आर ऑल्सो अर्न द मॅक्सिमम ऑर मिनिमम प्रॉफिट ॲज पर देअर कपॅसिटी. त्यांच्या कपॅसिटीनुसार ती कंपनी विशिष्ट असा प्रॉफिट असेल तो प्रॉफिट काय करेल, अर्न करेल, काय करेल, मिळवेल. मग बिझनेसची प्रॉफिटॅबिलिटी कन्सिडर करून
इथं आपल्याला काय करावं लागतं, तर इथं आपल्याला यील्ड व्हॅल्यू मेथड या ठिकाणी वापरून त्या शेअरची व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू या ठिकाणी काढावी लागते. म्हणजेच या ठिकाणी the valuation of share under the yield value method, the assumption of that particular method, it is nothing but a going concern principle. तर गोईंग कन्सर्न म्हटल्यानंतर ते कंपनीचं काय होणार आहे, वर्किंग चालणार आहे. वर्किंग चालणार असेल तर कंपनी काय होईल, कंपनी शॅल कॅरी ऑन बिझनेस, कंपनी त्यांचा बिझनेस काय करेल, कॅरी करेल. कंपनी also carry on their business. जर कंपनी कॅरी करत असेल तर प्रॉफिटॅबिलिटी is considered for or under this method. मग ह्या मेथडमध्ये आपणाला त्या कंपनीची प्रॉफिटॅबिलिटी असेल ती प्रॉफिटॅबिलिटी कन्सिडर करावी लागते. Therefore the value of share is based on the amount or profit that would be available to the equity share. That means profit or amount of profit available to the equity shareholders. It is also called as the dividend. That means it is also called as the dividend. म्हणजे पहिल्यांदा त्या ठिकाणी काय करावं लागेल, तर या ठिकाणी फाइंड आउट द फ्युचर मेंटेनेबल प्रॉफिट सेम ॲज द गुडविल. त्या ठिकाणी ते आपण काही जास्त पाहणार नव्हत. त्यामध्ये यील्ड व्हॅल्यू मेथड ज्यालाच या ठिकाणी आपण ॲव्हरेज रेट ऑफ रिटर्न या ठिकाणी म्हणतो. रेट ऑफ अर्निंग असेल किंवा ॲव्हरेज रेट ऑफ रिटर्न असेल, त्याचबरोबर अमाऊंट पेड पर शेअर, त्याचबरोबर रेट ऑफ रिटर्न या ठिकाणी आपल्याला काढावं लागेल. मग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू फ्युचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. मग हा फ्युचर मेंटेनेबल प्रॉफिट किंवा प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स तो काढत असताना जे काय रिझर्व असेल ते रिझर्व या ठिकाणी आपल्याला मायनस करावं लागतील, म्हणजे ट्रान्सफर टू रिझर्व. त्यानंतर प्रेफरन्शियल डिव्हिडंड मायनस केल्यानंतर तुमचा जो काय असेल तो तुम्हाला काय मिळेल, तर प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स. त्यानंतर तिथं आपल्याला या ठिकाणी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कन्सिडर करून इंटू 100 त्याला आपल्याला ॲव्हरेज रेट ऑफ रिटर्न या ठिकाणी कन्सिडर करावा लागेल. आणि नंतर तुम्हाला या ठिकाणी यील्ड व्हॅल्यू मेथड या ठिकाणी मेथडमध्ये या ठिकाणी तुम्हाला ते अमाऊंट असेल ती अमाऊंट या ठिकाणी मिळू शकते. म्हणजे रेट ऑफ रिटर्न डिवायडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू अमाऊंट पेड पर शेअर हा फॉर्म्युला यूज करून तुम्हाला यील्ड व्हॅल्यू मेथडमध्ये या ठिकाणी त्या ह्याचं हे तुम्हाला या ठिकाणी काय करता येऊ शकतं, तर तुम्हाला या ठिकाणी व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स काढता येऊ शकतं. म्हणजे या मेथडमध्ये काय केलं जातं, तर व्हॅल्यू ऑफ शेअर इज डिसाइडिंग ऑन अर्निंग कॅपॅसिटी ऑफ द कंपनी. म्हणजे अर्निंग कॅपॅसिटी कशी आहे तर त्याच्यावरून त्या शेअरची व्हॅल्यू ठरवली जाते. म्हणजे अर्निंग इज इक्वल टू, मग अर्निंगमध्ये काय घेणार आपण, नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉंग टर्म लोन्स. आणि कॅपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट वर्थ प्लस लॉंग टर्म लोन किंवा असेट्स, त्यामधून शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज मायनस करणार. या पद्धतीनं अर्निंग्स या ठिकाणी कंपनीचं महत्त्वाचं आहे. रेट ऑफ अर्निंग्समध्ये अर्निंग्स डिवायडेड बाय कॅपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. आता कॅपिटल एम्प्लॉयड म्हणजे काय, तर तुम्ही टोटल ऑफ असेट्स जरी घेतलं तरीसुद्धा या ठिकाणी कॅपिटल एम्प्लॉयड मिळू शकतं. फक्त त्याच्यामधून तुमचं फिक्टिशियस असेट्स वगैरे मायनस केलं
की तुम्हाला तिथं टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड या ठिकाणी मिळू शकेल, किंवा त्या पद्धतीनं केलं तरीसुद्धा तुम्हाला ते मिळू शकेल. मग व्हॅल्यू ऑफ पर इक्विटी शेअर्स काढत असताना रेट ऑफ अर्निंग्स डिवायडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू पेड अप व्हॅल्यू पर इक्विटी शेअर्स, याच्यावरून आपणाला हे अर्निंग कपॅसिटीवरून काय मिळू शकेल, तर तुम्हाला हे या ठिकाणी यील्ड व्हॅल्यू मेथड या ठिकाणी मिळू शकते. आणि अंडर द मेथड ऑफ फ्युचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, आता इथं आपण अर्निंग कपॅसिटीवरून त्याची व्हॅल्यू या ठिकाणी काढणार आहोत. फ्युचर व्हॅल्यू मेथडमधून एक दुसरी मेथड आहे, परंतु आपण त्याची अर्निंग कपॅसिटी विचारात घेऊन हे या ठिकाणी काय करणार आहोत, यील्ड व्हॅल्यू मेथड असेल ती यील्ड व्हॅल्यू मेथड हे या ठिकाणी त्याचं व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स असेल त्याचं व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स हे या ठिकाणी काढणार आहोत. आता फेअर व्हॅल्यू मेथडचा साधा सोपा फॉर्म्युला आहे, इंट्रिसिक व्हॅल्यू प्लस यील्ड व्हॅल्यू डिवायडेड बाय 2 केलं की तुम्हाला काय मिळेल, फेअर व्हॅल्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मेथड. त्या शेअरचं असेल तर शेअरची तुम्हाला या ठिकाणी काय मिळेल, तर तुम्हाला हे या ठिकाणी व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स असेल ते व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स या ठिकाणी मिळू शकते. आता याच्यामध्ये आपण एक प्रॉब्लेम घेणार आहोत. त्या प्रॉब्लेममध्ये पहिल्यांदा इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथडमध्ये प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम या ठिकाणी पाहणार आहोत. म्हणजे पहिल्यांदा आपण इंट्रिसिक व्हॅल्यूचा प्रॉब्लेम घेणार आहोत. तो इंट्रिसिक व्हॅल्यूचा प्रॉब्लेम झाल्यानंतर मग या ठिकाणी आपण कशाचा प्रॉब्लेम घेणार आहोत, तर यील्ड व्हॅल्यू मेथडचा एक प्रॉब्लेम घेणार आहोत. यील्ड व्हॅल्यू मेथडचा एक प्रॉब्लेम झाल्यानंतर आपण काय करणार आहोत, तर नंतर या ठिकाणी आपण या ठिकाणी फेअर व्हॅल्यू मेथड असेल ते फेअर व्हॅल्यू मेथडचा या ठिकाणी प्रॉब्लेम घेणार आहोत. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे आपण कंबाईन प्रॉब्लेम हे या ठिकाणी नंतर शेवटी एक 4-5 कंबाईन प्रॉब्लेम, 1-2 सेपरेट प्रॉब्लेम आणि नंतर मग या ठिकाणी तुमचे टोटल प्रॉब्लेम या ठिकाणी 4 होतील. अशा पद्धतीनं हे आपलं ओव्हरऑल युनिट असेल ते ओव्हरऑल युनिट हे या ठिकाणी कंप्लीट होईल. आता या ठिकाणी आपण प्रामुख्याने या ठिकाणी 2 मेथड बघितलेले आहेत. तिसरी मेथड सोपे आहे. ह्या दोघांची येणारी जी काय व्हॅल्यू पर शेअर असेल त्याची बेरीज करायची, त्याला डिवायडेड बाय 2, त्यालाच फेअर व्हॅल्यू मेथड असं म्हटलं जातं. म्हणजे फेअर व्हॅल्यू मेथड इज इक्वल टू इंट्रिसिक व्हॅल्यू प्लस यील्ड व्हॅल्यू डिवायडेड बाय 2. म्हणजे हे इंट्रिसिक व्हॅल्यू आणि यील्ड व्हॅल्यू काय होणार आहे, तर तुमची या ठिकाणी पर शेअर येणार आहे. म्हणजे फेअर व्हॅल्यूसुद्धा काय येणार आहे, तुमची पर शेअर या ठिकाणी येईल. आता अशा पद्धतीनं हे या ठिकाणी आपलं अझम्पशन या ठिकाणी झालेलं आहे. आता त्यानंतर आपण नेक्स्ट लेक्चरला प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट पहिल्यांदा या ठिकाणी प्रॉब्लेम पाहणार आहोत इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथडचा, आणि त्यानंतर मग यील्ड व्हॅल्यू मेथडचा एक प्रॉब्लेम या ठिकाणी घेणार आहोत. म्हणजे हे एक एक प्रॉब्लेम या ठिकाणी बघितल्यानंतर मग तुमच्या लक्षात येईल की कशा पद्धतीनं हे प्रॉब्लेम सोडवायचे, आणि नंतर मग आपले कंबाईन प्रॉब्लेम, मग त्यामध्ये फेअर व्हॅल्यू विचारली जाईल. आता कॅल्क्युलेट जर फेअर व्हॅल्यू असं प्रॉब्लेममध्ये परीक्षेमध्ये विचारलं तर याचा अर्थ काय, तर इनडायरेक्टली आपणाला यील्ड आणि इंट्रिसिक व्हॅल्यू काढणं बंधनकारक आहे. कारण तुम्हाला फेअर व्हॅल्यू काढत असताना इंट्रिसिक व्हॅल्यू माहीत पाहिजे आणि यील्ड व्हॅल्यूसुद्धा माहीत असली पाहिजे. म्हणजे इनडायरेक्टली ज्यावेळेस तुम्हाला प्रॉब्लेममध्ये किंवा परीक्षेमध्ये विचारलं जातं कॅल्क्युलेट फेअर व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स, तर इनडायरेक्टली तिथं 3 व्हॅल्यू आपल्याला काढावे लागतात, इंट्रिसिक व्हॅल्यू, यील्ड व्हॅल्यू आणि फेअर व्हॅल्यू. हा एक सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा फक्त विचारात घ्या किंवा या ठिकाणी लक्षामध्ये ठेवा. ज्यावेळेस परीक्षेमध्ये विचारलं जाईल कॅल्क्युलेट फेअर व्हॅल्यू ऑफ द शेअर, तर ॲट दॅट टाईम वी इनडायरेक्टली आर ऑल्सो फाइंड आउट द इंट्रिसिक व्हॅल्यू ॲज वेल ॲज द यील्ड व्हॅल्यू ऑफ शेअर. त्याच्याखेरीज तुम्हाला ती फेअर व्हॅल्यू काढता येणार नाही. अतिशय साधं सोपं या ठिकाणी युनिट आहे, त्याच्यामध्ये जास्त काय या ठिकाणी अवघड नाही. आता आपण प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम या ठिकाणी नेक्स्ट लेक्चरला घेणार आहोत. आता मी या ठिकाणी तुम्हाला फॉर्म्युला सांगितलेला आहे इंट्रिसिक व्हॅल्यूचं मेथडचा. ज्यावेळेस आपण प्रॉब्लेम घेऊ तो प्रॉब्लेम वेळेस या ठिकाणी हाच फॉर्म्युला आहे, अमाऊंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स डिवायडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स. आता नंतर मग आपण यील्ड व्हॅल्यू मेथडचा या ठिकाणी प्रॉब्लेम घेणार आहोत. यील्ड व्हॅल्यू मेथड त्यावेळेस आपण इन डिटेलमध्ये तिथं त्याचे फॉर्म्युले असतील ते फॉर्म्युले दिले जातील. या पद्धतीनं हे या ठिकाणी आपलं या ठिकाणी युनिट नंबर 2 असेल व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स, हे कंप्लीट होईल. आता नेक्स्ट लेक्चरला वी आर ऑल्सो स्टार्ट आवर प्रॉब्लेम नंबर 1 ऑन इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथड. थँक्यू व्हेरी मच.